अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं एन उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद के HICC में भारत समिट में राहुल गांधी की शिरकत। कहा, दुनिया की सियासत पिछले 10 सालों में मुकम्मल तौर पर बदल गई। रियासत हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा भू भारतीय प्रोग्राम का मवाला मंडल में इनेकाद। ज़िला कलेक्टर ने की शिरकत। बचपन की शादियों की रोकथाम के लिए शूर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अदलाबाद शहर में आगाही प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले में जान बहक होने वालों के लिए निर्मल ज़िले के खानापुर में बंद कामयाब। आदिलाबाद के नारनूर ब्लॉक को अवार्ड। ज़िला कलेक्टर राजा शीशा को सहाफ़ियों की जानिब से पेश की गई तहनीत व मुबारकबाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ SIO का एहतजाज। गैर मुस्लिम नौजवान भी एहतजाज में हुए शामिल। हुकूमत से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद के HICC में दूसरे दिन भारत समिट का इनेकाद हो रहा है। इस प्रोग्राम में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दुनिया की सियासत मुकम्मल तौर पर बदल गई, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से। राहुल गांधी ने कहा कि नई नस्ल को सियासत में आना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज़ हो सके। This first Bharat Summit in Hyderabad that we are witnessing here today, Honorable Chief Minister Shri A. Revanth Reddy. Some years ago, we in the Congress party felt completely trapped and isolated. This new politics, aggressive politics, a politics where the opposition is not talked to, but the idea is to crush the opposition. And we found that all our avenues were compromised. The media, the general atmosphere did not allow us to operate the way we would like. And so we reached back into our history and we decided to walk from Kanyakumari, which is one of the southernmost parts of our country, all the way to Kashmir, where I was yesterday. And I'd like to tell you a little bit about what some of my colleagues discovered on that journey. It's not a small walk, 4,000 kilometers. And I don't think we understood quite what we had taken on when we began it. But once we began, there was no way backwards. So we just carried on walking right to the end. And I essentially learned two things from that walk. Our opposition across the world has a monopoly on anger, fear, and hatred. And there's no way that we are ever going to be able to compete with them on anger, fear, and hatred. They are going to outdo us, outmaneuver us, and beat us every single time when it comes to fear, anger, and hatred. The question is, where and how do we operate? Where are the spaces where we have the advantage? Where are the spaces from which we can build a counter narrative? So the walk started in Kanyakumari, and slowly as it progressed, more and more people started to join this walk. And within 10-15 days, walk would start at 6 in the morning, and we would have thousands and thousands and thousands of people walking with us, pushing us, people trying to come in, and it was something to see. My job was walking and listening to people. And the one rule we had was that anybody, regardless of who he is, who she is, भारत समिट प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद समाज के तमाम तबक़ात की ख्वाहिशात को पूरा करना है। इन्होंने बताया कि किसानों के लिए सबसे बड़ा कर्ज़ माफ़ी प्रोग्राम शुरू किया गया है और अब तक 20,000 करोड़ रुपये कर्ज़ माफ़ किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने नौजवानों के लिए राज्य युवा विकास स्कीम का भी जिक्र किया और बताया कि बेरोज़गारों को रोज़गार से जोड़ने के लिए स्कीम शुरू की गई। Here today, Honorable Chief Minister Shri A. Revanth Reddy. However, for 10 years, dreams and aspirations of people were not fulfilled. They were deeply disappointed. When Congress government got elected, expectations were high. Our government has simple mantra: fulfill dreams of every section of society, especially students and youth,
farmers, women, and oppressed castes. We have launched some of the biggest welfare schemes in the history of India. On August 15, 2024, we paid rupees 20,617 crore to 25,50,000 farmers totally debt-free. On India's Independence Day, farmers of Telangana found free from debt. This is biggest loan waiver in India for any state. Farmers in my state get 24/7 free power. We gave a crop input subsidy named by Rait Bharosa of rupees 12,000 per year per acre of land. An annual support of rupees 12,000 per family is given to landless labor with NREGA cards. Together, we give over rupees 20,000 crore annually to agriculture sector, farmers with land and landless labor combined. We are able to do justice to agriculture and farmers and the farming ecosystem. Farmers are seen agitating for minimum support price. In my state, in many states, in Telangana, we give minimum support price and additional paddy crop bonus of rupees 500 per quintal. Telangana farmers are making profits after we introduced bonus scheme. तेलंगाना हुकूमत ने 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के रोज़ जिस नए भूभारतीय कानून को नाफिज किया है, उसके तहत हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर रोज़ 2 इलाकों में आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। ये बात आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर रारा शीशा ने कही। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि 30 अप्रैल तक ज़िले के तमाम ब्लॉकों में आगाही प्रोग्राम करने के लिए एक मनसूबा तैयार किया गया है और उसी के मुताबिक प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में हफ्ते को आदिलाबाद के मवाला ब्लॉक में सेशंस का आगाज़ किया गया। शहर के रेवेन्यू गार्डन में मुनक्किद होने वाले आगाही सेशन में कलेक्टर, अवामी नुमाइंदे और दीगर हुक्काम ने शिरकत की और नए भूभारतीय कानून की दफ़आत और ज़वाबित के बारे में तफसील से वजाहत भी की। ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వము అంటే ప్రభుత్వ భూమిని ఎవరైతే దున్నుకుంటారో దాని మీద కూడా ఒక కమిటీ వేసేసి ఆ కమిటీ ద్వారా వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో అవకాశం కూడా మనకు దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే పోర్టల్ రెడీ చేసినప్పుడు ఇలాంటి అవగాహన సదస్సులు కానీ ఎవరి దగ్గర అంటే ఇంకా మీరు చూసుంటారు ఇప్పటి వరకు ఈ పోర్టల్లో ఏ విధంగా మనకు వెసులుబాటు ఉందని చెప్పి ప్రభుత్వం మన నుంచి అంటే ఒక మీటింగ్స్ పెట్టేసి ప్రతి ఒక్క ప్రజలు పెట్టేసి ఒక సమీక్ష సమావేశం అని కూడా మనం చేయడం జరిగింది. సో ఆ సమీక్ష సమావేశం భూభారతి 6/6/2025 చట్టం పైన అవగాహన సదస్సులు కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. సో మీ అందరికీ తెలుసు 14 ఏప్రిల్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టినరోజు. ఆనాడు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు భూభారతి పోర్టల్ లాంచ్ చేశారు. ఆనాడు భూభారతి చట్టం సంబంధించిన ఏవైతే నియమాలను కూడా ఉన్నాయో అవి కూడా ఆనాడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆనాడు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు, ప్రతి ఒక్క మండల్లో ఇట్లా అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం చేయాలి. సో 17 నుంచి 30 వరకు ప్రతి ఒక్క దినం ఇట్లా 2 మండలాల్లో అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకు ఈ అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం చేస్తున్నామంటే చట్టం గురించి కానీ, పోర్టల్ గురించి కానీ, నియమాల గురించి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాలి. చట్టం మంచి ఉంది, నియమాల్లో మంచి ఉంది, పోర్టల్ మంచి ఉంది అని అమలు చేయాలి అంటే అధికారులకి అవగాహన ఉండాలి, రైతులకి అవగాహన ఉండాలి, అందరికీ అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడు మనం కలిసిగా ఈ చట్టం సరిగా అమలు చేయగలుగుతాం. అందుకే మీ అందరికీ ఈరోజు పాంఫ్లెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పాంఫ్లెట్ అందరికీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాం. వచ్చిందా పాంఫ్లెట్? సో ప్లీజ్ ఆ పాంఫ్లెట్లో ఏవైతే కీలకమైన అంశాలు ఉన్నాయో మీకు ఇక్కడ పీపీటీలో చెప్పడం జరిగింది, భూభారతి పోర్టల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అవి అన్ని కీలకమైన అంశాలను ఆ పాంఫ్లెట్ కూడా ఉన్నాయి. దయచేసి అందరూ చదవండి ఆ పాంఫ్లెట్లో ఉన్న కీలకమైన అంశాలను. మీరు చదవండి, తర్వాత మీ వార్డులో కానీ ఊరిలో కానీ అక్కడ కూడా చర్చ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మరి మీరు ఆ చట్టంలో కానీ నియమాల్లో కానీ ఏమైనా మార్పులు కూడా రావాలి అంటే దయచేసి మాకు తెలియజేయండి. మీ ఎంఆర్ఓ अर्बन ऑफिस में కూడా మీరు తెలియజేయచ్చు. ఈ రోజు కూడా కొందరు మీ शोर एनजीओ के अरकान ने बचपन की
बच्चियों की कम उम्र में शादियों को रोकने की अपील की है और एक ऐसा भारत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है जहां बचपन की शादियों का वजूद ना हो। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ी दफ्तर रेड्डी वेलफेयर सोसाइटी की इमारत में पुजारियों, काजियों और पादरियों के लिए एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका से कहा गया कि इन मज़ाहिब में शादियों की रसूमात उन्हीं के ज़रिए अंजाम पाई जाती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि वह बचपन की शादियों को रोकने में अपना ताउन फराहम करे। समाज में हर फ़र्द की मदद से ही बचपन की शादियों, बच्चों की गैर कानूनी नक़्ल व हरकत और बच्चों की मजदूरी के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है और तब ही हम अपने मतलूबा मकसद तक पहुँच सकते हैं। వాళ్ళందరి మీద కేసు అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది లీగల్ ఒక కేసు మీకు వివరాలు చెప్తే మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. అక్కడ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు రక్షించమని ఒకవేళ అడిగితే వాళ్ళని రక్షించమని పిల్లలు సఫర్ అవుతా ఉన్నారు. ఈ ఎవరితో సఫర్ 30 సంవత్సరాల అమ్మాయి 12 పోతలేరు, ఒక 80 మంది. ఈరోజు ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం అంటే అక్షయ తృతీయ అనే ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది. అక్షయ తృతీయ అనేది 30వ తారీఖు రోజు వస్తుంది. సో ఆ 30 తారీఖు రోజు చాలా వరకు పెళ్లిళ్ళు ఎక్కువ, ముహూర్తాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ రోజు అనుకోకుండా ఎక్కడైతే ఆ ముహూర్తం మంచి ముహూర్తం ఉంటుందో అక్కడే బాల్య వివాహాలు ఎక్కువ జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిని నిర్మూలించడానికి మరి SCPCR మళ్ళీ NCPCR నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి ఎక్కడ కూడా బాల్య వివాహాలు కావద్దన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మనకు ఈ 2030 వరకు బాల్య వివాహాలు లేనటువంటి దేశంగా చేయాలనేది ఒక పిలుపుగా మనకు ప్రభుత్వం ఇవ్వడం అన్నది జరిగింది. దీంతో పాటు మీ అందరి సహకారం కావాలి. ఎక్కడైతే పూజారీలు లేకుండా ఏ వివాహం జరగదు, ఎక్కడైతే కాజీస్ లేకుండా అక్కడ కూడా వివాహం జరగదు, ఫాస్టర్స్ లేకుండా మరి ఎవరు కూడా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితులు, ఏ మతం చెందిన వాళ్ళైనా మిమ్మల్ని పూర్తిగా నమ్ముతారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నీ సాధించినా కూడా భగవంతుని విషయంలో ఏదైనా ముహూర్తం విషయంలో కానీ పూజారుల మీద కానీ మీ మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంటుంది. అలాంటి నమ్మకంలో పిల్లలకు 18 సంవత్సరాలే జీవితం అయిపోతుంది అన్నది కాకుండా, అంటే అంత బాల్య వివాహంతో అంటే 100 సంవత్సరాలు జీవించవలసినటువంటి పిల్లలు 18 సంవత్సరాలలోపు తెలిసి తెలియని వయసులో పెళ్లి జరిగిపోతే వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అన్నది మీకు తెలుసు. అలాంటి కాకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం మరి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమము, అందులో ముఖ్యంగా బాల్య వివాహం ముక్త కార్యక్రమం ఉంది. సో ఈ కార్యక్రమం మీ అందరూ సహకరించాలి. సో ముందు కూడా మనము ఇలాంటి చర్యలను మనము నివారిస్తూ మరి మనకున్న పరిధిలో మనం అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ చట్టాన్ని మనము గౌరవిస్తూ చట్టంకి అనుకూలంగా మన యొక్క ఈ కార్యక్రమాన్ని, అంటే ఏదైతే బాల్య వివాహాలు చేయడము అనేది కార్యక్రమం అయితే ఉందో వాటిని నిర్మూలించి మనము పిల్లలకు వారి యొక్క రక్షణ, అంటే పిల్లలకు వారి యొక్క హక్కులను కూడా కోల్పోతూ ఉన్నాం. పిల్లల హక్కులు కోల్పోవడము 18 సంవత్సరాల లోపల పెళ్ళి అయినట్లయితే వారి యొక్క విద్యా హక్కు కానీ చట్టం కానివ్వండి, లేదా వారికి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా బాలికలు కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి సో వారి యొక్క హక్కులను కూడా కాపాడే బాధ్యత మనపైన ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంటే మరి ముందు మనం ఈ బాల్య వివాహాలను అరికట్టడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా हल्का समल आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी सिरमास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी सिरमास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट के जारी है। इस कायम से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों के लिए निर्मल ज़िले में एक बंद मनाया गया। खानापुर शहर में तमाम तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे और लोगों ने इस सानहे पर इजहार अफसोस किया। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति के सदर राजिया सरोज, बीजेपी के मंडल सदर उपेंद्र ने कहा कि कश्मीर जाने वाले हिंदू यात्रियों पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से बिला किसी वजह के हमला करना इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। इन्होंने इस हमले की मज़म्मत करते हुए बंद के दौरान ताउन करने वाले कारोबारी इदारों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడులకు నిరసనగా నేడు ఖానాపూర్ బంద్కు మన హిందూ ఉత్సవ సమితి మరియు బజరంగ్ దళ్, విశ్వ హిందూ పరిషత్, హిందూ వాహిని ఆధ్వర్యంలో బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఇందుకు వ్యాపారస్తులు, ప్రజలు, అన్ని రకాల వర్గాల వారు సహకరించి సంపూర్ణంగా బంద్కు సహకరించినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇలాంటి ఉగ్రవాద చర్యలను నిరసిస్తూ మనం ఎప్పుడూ ఇలాగే మూకుమ్మడిగా ఉంటూ ఉగ్రవాద చర్యలను తిప్పికొట్టాలని చెప్పి సూచిస్తున్నాను. జమ్మూ కాశ్మీర్ పహల్గాంలో ఉగ్రదాడిలో మరణించిన భారతీయ కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేస్తూ ఇటే కార్యక్రమాన్ని భారత్ బంద్ ఖానాపూర్ బంద్లో భాగంగా ప్రతి వ్యాపార సంస్థ ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి ముందుకొచ్చినందుకు బీజేపీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మన మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి। आदिलाबाद के रिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीज़ों को जदीद तरीन इलाज के साथ साथ नायाब सर्जरियां भी फराहम की जा रही हैं। ये बात रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हाल ही में हुई एक सर्जरी में 9 साला बच्चे को जो ट्यूमर से मुतासिर था, सर्जरी करके 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाल दिया गया। ये बात बच्चों के माहिर डॉक्टर देवीदास ने बताई। इन्होंने मज़ीद बताया कि महाराष्ट्र से भी रिफ़र किए गए केसेस आ रहे हैं, उन्हें भी हल करने की कोशिश की जा रही है।
9 ఇయర్స్ పాపకు పీడియాట్రిషియన్ దేవదాస్ గారు మంచి సర్జరీ చేశారు. ఆయన మీకు బ్రీఫ్ ఇస్తారు. అదేవిధంగా మెడికల్ క్యాస్ట్లో వివేక్ రాథోడ్ గారు మనం ఏ సర్జరీ చేయబోతున్నాం, ఏ ప్రొసీజర్ చేయబోతున్నాం ఆయన కూడా చెప్తారు. ఓవర్ టు దేవదాస్ గారు. మనము ఇక్కడ పిల్లలకు 1 డే బేబీ నుంచి 12 ఇయర్స్ 18 ఇయర్స్ వరకు అందరికీ మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ 5-6 డిస్ట్రిక్ట్లకు అంటే మంచిర్యాల్, జగిత్యాల్, నిర్మల్, ఇక్కడ చంద్రపూర్ అక్కడ నుంచి కూడా మనకు రిఫరల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇందులో ఒక బేబీ మనకు 9 ఇయర్స్ పాప. సో వాళ్ళు పిల్లల క్యాన్సర్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. అందులో ఓవరియన్ క్యాన్సర్ అంటే అండాశయం క్యాన్సర్ తక్కువ. అందులో ఒకటి హార్మోన్ సెన్సిటివ్ ట్యూమర్ అంటాం మనం. హార్మోన్ సెన్సిటివ్ ట్యూమర్ అంటే దానిలో పెద్దవాళ్ళకి వచ్చే గ్రోత్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి 9 నెలల లోపు వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి. సో ఈ ట్యూమర్స్ మనం ఎంత జల్దీ మనం క్యాచప్ చేసి ఎంత జల్దీ మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళకు నార్మల్ లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతాము. సో లక్కీలీ మన రేడియాలజీ వాళ్ళు మనం దానికి అవసరం ఉన్న హార్మోన్ స్టడీస్, ఇంకా ట్యూమర్స్ మార్కర్స్ అవన్నీ అర్లీ మనం చేసాము, డయాగ్నోజ్ చేసాము. 15 సెంటీమీటర్ ట్యూమర్, 15 సెంటీమీటర్ల ట్యూమర్ మనము తీసాము ఎమర్జెన్సీలో ఆపరేషన్ చేసి. ప్రస్తుతం బేబీ టోటలీ నార్మల్ ఉన్నది. దాన్ని హిస్టోపాథాలజీ కూడా కన్ఫర్మ్ కూడా చేశాము. పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్కు రెడీ ఉన్నది. సో ఇలా రేర్ కేసెస్ కూడా మన దగ్గర మనము చేయగలుగుతున్నాము. పిల్లల వాళ్ళకు సర్జరీస్ అనేది తక్కువ అని అనుకుంటారు, అట్లా కాదు. చిన్నపిల్లల సర్జరీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. యూటీఐ అని అంటాం మనం. యూటీఐ అంటే ఓన్లీ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ అని. అలా కూడా మన దగ్గర పేషెంట్ వాళ్ళు 7 ఏళ్ళు 8 సంవత్సరాల నుంచి యూటీఐ అని పెట్టుకొని ఉన్నారు. అలా బేబీ వెయిట్ గ్రోత్ కూడా ఒక 12 కిలోల కన్నా ఎక్క లేకుండే మేము దాన్ని డయాగ్నోజ్ చేశాము. కళ్యాణ్ సార్తో మాట్లాడాము. అందులో కిడ్నీలోంచి కిందికి వచ్చే పైపు ఏడు ఉంటుందో అది నార్మల్ బ్లాడర్ దాకా వేరే జాగాలకు పోతుంది. దాన్ని ఎక్టోపిక్ యూరేటర్ అంటాం మనం. వాళ్ళకి కూడా మేము డయాగ్నోజ్ చేసాము, ఆపరేషన్ చేసాము. ఎడమ సైడ్ కిడ్నీ ఇంకా మూత్ర పైపు తీసేసాము. ప్రస్తుతం బేబీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 30 కేజీ వరకు గ్రోత్ కూడా తీసుకున్నది. ఇవి కాకుండా పిల్లలలో నార్మల్లీ మూత్ర పైపులు తయారు కాక హైపోస్పేడియాస్ అంటాం, కిందికి వెళ్ళి మూత్రం పోస్తారు. లేదంటే ఎపిస్పేడియాస్ అంటాం, పైనుంచి మూత్రం పోస్తారు. సో వాళ్ళకు ఫ్యూచర్ లైఫ్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళని కూడా మనము ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ అన్ని సక్సెస్ కూడా అవుతున్నాయి. చాలామంది మన దగ్గర ఉన్నారు ఇప్పుడు. అది కాకుండా పిల్లలలో కూడా అడల్ట్ టైప్ లాప్రోస్కోపీ కూడా మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాము. చిన్నపిల్లలకు లాప్రోస్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 3 mm టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. మీడియాతో సహా మీరు మెసేజ్ పంపాలని చెప్పి హైదరాబాదు, యావత్మాలు అక్కడికి వెళ్ళకుండా మన దగ్గరే అన్ని సదుపాయాలు తీసుకోవాలని, వాటి గురించి అవసరం ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మెడిసిన్స్ అన్నీ మనకు డైరెక్టర్ సార్ ప్రొవైడ్ చేపిస్తున్నాడు. అవన్నిటికీ అనస్థెటిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేపిస్తున్నాడు. సో అది కూడా మీరు అందరూ మీడియా వాళ్ళు అక్కడ తెలపాలని మనవి. హైదరాబాద్లో గల కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో ఉండే సేవలకు ధీటుగా మన దగ్గర అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ అయిన సదుపాయాలు ఏమిటి అంటే మనం ఎండోస్కోపీ చేస్తాము, కొలనోస్కోపీ చేస్తాము. దీని ద్వారా ఏంటంటే కడుపులో కానీ పేగులో కానీ ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ కానీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ ఏమైనా అల్సర్ ఉన్నా కానీ మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ 10 నుంచి 15 కేసులు కూడా చేసినాము. అది కాకుండా ఏదైనా లివర్ ప్రాబ్లం, లివర్ సమస్యతో బాధపడేవారు కాదు, ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్, హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, లివర్ క్యాన్సర్ కానీ, సిర్రోసిస్ కానీ, మందు తాగడం వల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అయితే ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ లాంటి సమస్యలతో ఎవరైనా బాధపడేవారు కూడా మన దగ్గర చికిత్స తీసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఈఆర్సిపి అంటే మనకు బైల్ డక్ట్ అంటే మనకు గాల్ బ్లాడర్ పక్కన ఏదైతే చిన్న నాళం ఉంటుందో దాంట్లో స్టోన్ సర్జరీ లేకుండా మనం తీస్తాము. ఇప్పటివరకు ఆదిలాబాద్లో ఎవరు చేయలేదు. అది మనకు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా రిమ్స్లో ఉంది. సో దయచేసి ఆదిలాబాద్ కానీ ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోగలరు. ఇది కాకుండా పైల్ సమస్యతో బాధపడే వారికి కూడా మనం సర్జరీ లేకుండా బ్యాండింగ్ కూడా చేయగలము. సో మీ అందరికీ ఇదే నేను వినిపించుకునేది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ రిమ్స్లో గల ఆధునిక సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు మెడికల్ క్యాస్ట్ 6, యూరాలజీ, పీడియాట్రిక్ సర్జరీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, న్యూరో సర్జరీ, ఆంకో అండ్ మెడికల్ క్యాస్ట్ 6 డిపార్ట్మెంట్ ఫుల్ ప్లానర్స్ ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఇంకో కార్డియాలజీ ఒకటి మిగిలింది, అది కూడా నేను ట్రై చేస్తున్నా. మన సర్కిల్లో, మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ చుట్టాలు ఎవరంటే కూడా దయచేసి నాకు చెప్పండి. నెక్స్ట్ మంత్ కూడా నేను నోటిఫై చేస్తున్నా. ఎవరికి నెఫ్రాలజీ కావచ్చు, న్యూరో ఫిజిషియన్ కావచ్చు, కార్డియాలజీ కావచ్చు, ఎవరో ఉంటే నా దృష్టి తీసుకురండి. మేము వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నోటిఫై చేసి రికార్డ్ చేసుకుంటాము. దయచేసి ఈ మెసేజ్ ప్రజలందరికీ తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. आदिलाबाद ज़िले के नारनूर ब्लॉक को साल 2024 के लिए प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP के ज़ुमरे में वज़ीर आज़म के बेहतरीन जमहूरी हुकूमती अवार्ड के लिए मुल्क के टॉप 5 बेहतरीन ब्लॉक्स में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया, जिस पर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के ज़ेर एहतिमाम हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस में एक तहनीत तकरीब का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में ज़िला इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा ऑफिसर आदिलाबाद बी तिरुमला और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियनों के अलावा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से भी ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा को शॉल व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और यादगारी मोमेंटो पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद 17वें सिविल
सिविल सर्विस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह को अवार्ड से नवाजा गया था। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन सरपरस्त आलम महबूब खान, सरपरस्त हमीदुल्लाह अनवर, ज़िला सदर शाहिद अहमद तवक्कल के अलावा दीगर उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश से वाबस्ता सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। ఈరోజు మీడియా సోదరులు వారందరూ కూడా ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండల్కి ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాంలో మొన్న పిఎం అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవి రావడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఈరోజు నా క్యాంప్ కార్యాలయంలో మీడియా సోదరులు అందరూ కూడా వారు ఆ రోజు ఇక్కడ మాకు బెస్ట్ విషెస్ చెప్పడం జరిగింది. సో మీడియా సోదరులు అందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు, నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మనం ఇట్లా జిల్లాలో చాలా రకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ అవి చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీడియా యాజ్ అ ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మన ఆదిలాబాద్లో ప్రతి ఒక్క మంచి కార్యక్రమంకి హైలైట్ చేస్తూ నాట్ ఓన్లీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశవ్యాప్తంగా కూడా తెలియచేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీడియా సోదరులకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. నార్నూర్ ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్లో కూడా ఇట్లానే మీడియా సహకారంతో, అక్కడ ప్రజాపతిలో సహకారంతో, అధికారుల సహకారంతో, తర్వాత గ్రామ్ పటేల్స్ వారందరి సహకారంతో ఒక చైతన్యం తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఏవైతే నీతి ఆయోగ్ సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయో వాటికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాటికి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తూ సాచురేషన్ ఇండికేటర్స్లో తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇందాక మిత్రులు ఆల్రెడీ మన అందరి మధ్యలో ఆ విషయం గురించి కూడా చెప్పారు. ఇట్లానే ఆరోగ్య పాఠశాల కానీ, ఆరోగ్య కళాశాల కార్యక్రమం కానీ, తర్వాత విద్యా సంబంధించిన కానీ, వైద్య సంబంధించిన కానీ, రైతుల సంక్షేమం కానీ, ఇట్లా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా జిల్లాలో చేయడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఇవన్నీ ఏవైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయో, అభివృద్ధి పథకాలు ఉన్నాయో అవి మనం ప్రజలకి దగ్గరే ఉండి ప్రజల సమస్య కూడా ప్రతి ఒక్క సమస్య కూడా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి పరిష్కారం చేయడానికి ఇంకా కూడా కృషి చేస్తాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ పెద్ద నేషనల్ అవార్డు వచ్చినందుకు, ఇది ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు, ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి కూడా అందరికీ కూడా शुभकांक्षलु धन्यवादालु తెలియజేస్తున్నాము. आदिलाबाद जिले के उटनूर तालुके से ताल्लुक़ रखने वाले हेड कांस्टेबल जय गोविंद राव के बेटे जय साई चैतन्य ने हाल ही में यूपीएससी के नताइज में ऑल इंडिया सतह पर 68वां रैंक हासिल करके ज़िला और पुलिस महकमे का नाम रोशन किया। आदिलाबाद जिला एसपी अखिल महाजन IPS ने उनकी इस कामयाबी को सराहा। इस मौके पर एसपी अखिल महाजन ने हेड कांस्टेबल जय गोविंद राव और उनके बेटे जय साई चैतन्य को एसपी ऑफिस में शाल पहनाते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुबारकबाद दी। वेरी गुड वर्क। क्या नाम? संतोष बताया। गोविंद राव सर। गोविंद राव, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वेरी गुड। इससे पहले तुमने IAS को रिपीट किया, अब तुम इसको करोगे। ठीक है, डन। वेरी गुड वर्क। क्या नाम? संतोष बताया। गोविंद राव सर। गोविंद राव, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वेरी गुड। इससे पहले तुमने IAS को रिपीट किया, अब तुम इसको करोगे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO आदिलाबाद की जानिब से मुस्तक़िल आदिलाबाद के NTR चौक पर पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस एहतजाज में ना सिर्फ SIO के अरकान ने हिस्सा लिया बल्कि गैर मुस्लिम नौजवानों को भी अपने साथ शामिल किया गया, जिसने इस एहतजाज को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक उम्दा मिसाल बनाया। एहतजाज के दौरान शुरका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और हमले की मजम्मत की। इन्होंने हमले में जाँ बहक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया। शुरका का कहना था कि दहशतगर्दी किसी भी मज़हब या कौम का काम नहीं हो सकती, जिसे मुश्तरका तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है। इस मौके पर SIO के ज़िम्मेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुअस्सिर इक़दामात उठाए जाएँ ताकि अवाम में खौफ व हरास का माहौल ख़त्म हो सके।